ওরকমই টাকা পেঠা যেমন আসান হয়ে গেছে, কথা বলা আসান হয়ে গেছে, ওরকমই ছোঁড়াছুঁড়ির পালাপালিও আসান হয়ে গেছে। দিন থেকে নমাজ থেকে দূর হওয়া, জামাত ছুটাও আসান হয়ে গেছে, জামাত ছুটাও আসান হয়ে গেছে। এখন 60 বছরের বুড়াও চশমার তল দিয়ে বসে বসে তাকাইছে। বুড়া মানুষও চশমার তল দিয়ে কিরকম করে তাকাইছে। ও কইছে দাদু, কইছে দাদু আজান হয়ে গেছে জি। আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি, একটু আর কাহানি খানা আছে দেখেলি তখন যাচ্ছি। এতক্ষণ তো একটা দিয়েড়া লোকের মতন লোক এসছে, আর দিয়েড়ার লোককে কেউ পারে না মাশাল্লাহ। একদিন ওই কালা দিয়েড় যাচ্ছি জালসা করতে, তো লালি এসছে, তো লাখান ঘাটে লাগাতে একটা মোটর সাইকেলে একটা লোক। আমি বলছি কে ছেড়ে দিবে রে আল্লাহ, কতক্ষণ বসে থাকবো। কইছি কি করবেন জি গাড়ি লিয়া। কইছি কেন কি করবো, লাই চাপে লুয়া। কইছে লাই চাপে তো লোক যে নেই এখানে। কইছে লোক কি করবো, গাড়ি খেনে নি করে ধরলা ছেড়ে নৌকাতে ঠেয়ে দিলে মোটর সাইকেল। ওরে সুবহানাল্লাহ। তো দিয়ে লোক সব দিকে একবার কমি পাগড়ি বাঁধা আছে। আজ দেখিয়ে দিবে আপনারাকে। আলহামদুলিল্লাহ আতে আছে কটি ভাই, 2000 আছে আর 8000 আছে না। ওরে তো হাঁকে খেপা কুত্তায় কামড়ায় নিজে 10,000-এর নিচে কোনো দোয়া করবো, হ্যাঁ ও ভুইলেও হবে না। একবার জোরে নেংটি খুলে নারা দেন তো। কি নাম ভাই জানেন? মোহাম্মদ ইয়াকুব। নারে তাকবীর, 10,000 নারে তাকবীর। हम चेहराती पढ़ली, चेहरा में ये कर भैया दौलत के आसार लोकाता, हाँ आसार लोकाता। रे घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे रहमत बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे रहमत बरसे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। रवाहुल बुखारी। श्रद्धेय सम्मानित ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় জনাব মৌলানা তাওহীদ আস-সালাফি হাফিজাহুল্লাহ ওয়া তাওয়াল্লাহ, মঞ্চের বয়োজ্যেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, সামনের ইসলাম দরদি ভাইরা, বন্ধুরা, পর্দার নাসিন মা ও বোনেরা, সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সেই মহান আল্লাহর, যিনি সবারই স্রষ্টা, সবারই রুজিদাতা,
যিনি মানুষের এক মুহূর্তে কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর একবার প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম কুল কায়নাতের শিরোমণি মা আমিনার লাল মরুর দুলাল বিশ্বনেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে সবারই পরিচিত भैया हमके सब केहू जानेला, केहू फेस टू फेस जानेला तो केहू यूट्यूब से जानेला, लेकिन ऐसा आदमी नहीं खे जे हमके ना जानेला भोजपुरी के। ई रौरे लोग के प्यार बा। और हम केहू तो ऐसा भी कहा था कि तोहर नहीं खे कोनो जोड़, तू बेजोड़ बड़ा हो। तो पता ना हमार जोड़ केहू बाकी ना, तो हम ना कहे नहीं, लेकिन एगो बात तो सच बा कि रवा लोग सब केहू जानी ले कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। बीतल साल एगो प्रोग्राम में झारखंड में गईनी, तो एगो आदमी झारखंड के बड़ा तारीफ बटोराता, झारखंड के बड़ा तारीफ बटोराता। हमके कहा था कि ये मौलाना साहिब राउर बिहार में का बा, कुछ राउर बिहार में का बा, धान और मक्का और सन बा, बाकी का बा। तो हम कहनी कि भैया तो राउर झारखंड में का बा। कहा कि मौलाना साहेब हमार झारखंड बा जहाँ कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा, जहाँ के पत्थर से देश भर में बनत मकान बा, वो हमार झारखंड बा। तो ये भैया हमके तो पट कर दिलस। अब हम कैसे चुप बैठ जाई, काहे कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारी कबो किसी से दबावले से किसी के दबाव में ना आवेला। तो हम हो एक बात कह देनी कि ये भैया ई बात तो सच बा के राउर झारखंड बा, कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा, राउर पत्थर से देश भर में बनत मकान बा, लेकिन हमनी भी बिहारियन के भी एक गो आन बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वो कैसे काहे कहे ये मौलाना साहब, वो कैसे कहे ये भैया अरे झारखंड बिहार के बेटा बा। अच्छा झारखंड बिहारेर बेटा कि ना जुदा करे देওয়া হয়েছে। ব্যাপার বেটা যদি এক জায়গায় থাকে, একখানটা কুরসি থাকে পাইবে কে? আপনার বেটা। বেটা যতই বড় দৌলতমন্দ হয়ে যায়, কুরসি কে পাইবে? বেটা না বাপ? বাপ পাইবে। তাইলে বিহার হলো বাপ, তো ঝাড়খণ্ড হলো বেটা। ওকে এই কথা বলেছি কি যে যতই কো আর বিহারের নিচেই থাকতে হবে, এক কথাই চিত। তো ভাইজান আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু বিহারি এত দূর পিছ পড়া হবে এ আজ প্রথমবার দেখছি যে 12টা বাজতে বাজতে পেন্ডাল ফাঁকা, এটা সব প্রথমবার দেখছি। এইরকম আমাদের কাটিহার পূর্ণিয়াতে হয় না। যা হোক ভাইজান, আমার ভাগ্য খারাপ যে আমি আপনাদের সম্মুখে কোনোদিন 2 ঘন্টা হাদিস ও কোরআন নিয়ে বয়ান করতে পাই না। এলাকার মানুষ মনে করে একটা জিম্মেদারি দেওয়া হয়, আমি আদায় করি। আজকেও আপনার কাছে মাত্র 1 ঘন্টা সময়ের মধ্যে মোটামুটি 15 মিনিট শেষের মধ্যে আমি আপনাকে কয়েকটা হাদিস শোনাবো, মাত্র 4 থেকে 5টা। আর তারপরে ইনশাল্লাহ আমি যে আছে সময়ের ওপরে নিজের বক্তব্য ইতি করে দেব। আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং সহি বুখারীর একটি হাদিস পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো সাদকার উপকার, দানের লাভ। এই যে আপনারা আমার আগের বক্তাকে দান দিলেন, মৌলানা আবুল কাসিম বিজলি সাহেবকে, কেউ 5000 দিলেন, কেউ 10,000 দিলেন, কেউ 5 টাকা দিলেন, কেউ দেননি, এরকম লোক হতেই পারে না। যে মসজিদের জন্য দান দিবেন এরকম লোক হতেই পারে না। 5 টাকা হলেও দিয়েছেন। তবে এই 5 টাকার লাভ কি কি হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে? 10 টাকার লাভ, 2000 টাকার লাভ, 10,000 টাকার লাভ, 50,000 টাকার লাভ। আপনি যে দিবেন তাহলে না বুঝে কেন দিবেন ভাই? বুঝে কাজ করতে হয়, না বুঝে কোনো কাজ করতে হয় না। না বুঝে কাজ করলে লাভ হয় না, বুঝলেন? যেমন কোনই কাজ না বুঝে করলে কাজটা ঠিক হয় না।
যেমন একটা উদাহরণ আপনারাকে দিয়েছিলাম কি একটা লোক সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে পড়ে গেছে রোডে, তো ডাক্তার বল পায়ে হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে, তো ডাক্তারের কাছে গেছে, তো ডাক্তারকে যে কইছে डॉक्टर साहब देखिए तो मेरा पैर में चोट लगा है दवाई दीजिए, तो একটা মহলম দিয়েছে, দিয়ে কইছে जहाँ पे गिरे हो वहाँ पे लगाना। ই বোকা পড়া লেখা হলে তো উর্দু বুঝবে যে যেখানে পড়েছি মানে হাঁটুর ভরে পড়ে থাকি তো হাঁটুতে লাগাইতে বলেছে। ই লিয়েছে মহলম লিয়ে যে হাঁটুতে কেনে লাগাইবে, ওই চৌমোহনী কোনাখানে পড়েছিল ওই যেখানে যে পাথরটাতে লাগাইছে, পাথরটাতে লাগাইছে, ওর ব্যথা ভালো হবে জীবনে হবে। 3 মাস পর এবার 3 दिन পরে আরো পা ফুলে গেছে, ডাক্তারের কাছে যা কইছে डॉक्टर साहब कैसा दवाई दिए आपके देखिए अब तक दर्द नहीं गया। हाँ कइसे कैसे लगाते हो दिखाओ, तो डॉक्टर के कइছে चलिए दिखाते हैं। कइছে अरे यही दिखाओ ना, तो এই ডাক্তার মনে করছে লোকটা খুব শর্মিন্দা হতে এখানে কাপড় টাপড় চাঁদতে শরম করছে, তো বাহিরে লে যে হয়তো দেখাইবে। ওখানে ওয়ালাইকুম সালাম, ওখানে যাওয়ার পর মোহাম্মদ সালিম গেরুয়া লাস্টে দেখা গেল কি রোডে লাগাইছে। তো ভাইজান আপনি যে 5000 টাকা দিবেন টাকাটা খুব কষ্টতে জমা হয়, আপনি যে 500 টাকা দিবেন 8 ঘন্টা পরিশ্রম করার পরে 500 টাকা পকেটে আসে, ফ্রিতে আসে না। আপনার গাছ নাই ঝুলিয়ে নিলে চলে আসবে, আপনার মেশিন নাই দরকার পড়লে ছাপিয়ে নেবেন, আপনার কাছে আপনার জমিতে টাকা উঠছে না। এই 500 টাকা ইনকাম করতে আপনার শরীরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। তবে এই 500 টাকা আপনি যে মসজিদে দিলেন এর লাভ কি হবে আমি আপনাকে বেশি দানের কথা বলবো, এদিক ওদিক সেটা বলতে পারবো না, শুধু আপনাকে আমি উপকার দেখাবো যে দানে মানুষ সাদকা খায়রাত করলে মানুষের কি লাভ হয়। বন্ধুরা আমার আসেন তাহলে আপনাকে 1 নম্বরে বোঝাই। माशाल्लाह कितना भाई में आई हो दादा, सूरत देखी लगा तक करोड़पति आदमी बा, बड़ा नीमन आदमी बा हो। 500 से काम चली। अल्लाह अकबर। 16 तारीख एक जालसा करलाम मुर्शिदाबादे, 13 থেকে নিয়ে 20 তারিখ অবধি ওদিকে থেকে আসলাম, তারপরে ফিরে গেছিলাম কাল আজকে আসছি। তো 16 তারিখে বাহাদুরপুরে বলে একটা গ্রাম চাঁদের মোড় থেকে পূর্ব সাইডে মুর্শিদাবাদে, তো একটা মহিলা মসজিদ আমার হাতে দান দিলে 4.5 লাখ টাকা। বিয়ে হয়নি বেটি ছেলেটার, 4.5 লাখ টাকা বেটি ছেলে। কইছে বিয়ে হয়ে গেলে চাকরির টাকা তো পুরুষে নিবে শ্বশুরে নিবে, তার আগে নিজের জীবনের লেগে করলামটা কি। 4.5 লাখ টাকা নকরির টাকা নিয়েছে, জমা করা টাকা মসজিদের জন্য দিয়ে দিলে। আল্লাহু আকবার। জজবা দেখতে হবে, দুনিয়াতে বাড়াইতে হবে, কারণ 20 লাখ টাকার বাড়ি বানিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে কেতাবের কোনো পাতায় লেখা নাই, কিন্তু 20,000 টাকা দিয়ে আল্লাহ রসুল 2টা জায়গাতে উম্মতে মুসলিমাকে এই নবীর উম্মতকে 2 জায়গাতে নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে। এক জায়গায় 10 জন আশরায়ে মুবাশশারা 10টা সাহাবীকে আল্লাহ রসুল জান্নাতি বলেছেন দুনিয়াতে, আর সব মানুষকে ঝাড়ে আর এক জায়গাতে জান্নাতি বলেছে কারা, যারা মসজিদ নির্মাণ করবে তারাকে, যে মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাতে যাবে। এই জন্য বন্ধুরা আমার এটা দান কোনো দান নাকি মসজিদের, सुनी ना, अल्लाह जिस तरह आपको दिया है उस हैसियत से दीजिए। कपड़ा का कम से कम 5 कीजिए, 5000 कीजिए कम से कम। रोजे देना पड़ता है, रोजे देना पड़ता है। तो ये मस्जिद की ज़मीन खरीदी जा रही है। कब अच्छा फिर जाएगा, सुनिए ना, ऐसा एकदम इतना कम मत कीजिए कि बोलने पर मजबूर हो जाए, थोड़ा हाथ डालिए तो इतना कम। अच्छा ये कम से कम 1 लिखा दीजिए, नहीं बाकी का वो जाएगा दे रहा हूँ, तो 4 लिखा दीजिए बाद में दे दीजिएगा, 4 लिखा दीजिए बाद में दे दीजिएगा, 5 कर कम से कम 5 कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बाराकल्लाह, हयाकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक फी आहलिक व मालिक। আল্লাহ তুমি কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। তো বন্ধুরা যে কয়টা কথা বলবো একটু লক্ষ্য করে শুনবেন। 1 নাম্বার লাভ, আপনারা যে দানগুলো দিলেন প্রথম লাভ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,
মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফী সাবিলিল্লাহ কামাসালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাবআ সানাবিলা ফী কুল্লি সুমবুলাতিন মিয়াতু হাব্বা ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা। 2000 बाकी 1000 नगद 3000 टका। कब से और 2 करना चाहिए था। हाँ चलिए जज़ाकल्लाह बाराकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक फी अहलिक व मालिक। 1 নম্বরে আপনার দানটাকে আল্লাহ কি করেন বাড়ান। দানটাকে যে আছে আপনি যে জমা করলেন, যেরকম ব্যাংকে বাড়ে ফিক্সড ডিপোজিট করে কিনা মানুষ, যেরকম আপনারা ভারতের মাটিতে কিছুদিন আগে কয়েকটা কোম্পানি দেখা যাচ্ছিল। একটা হলো কিষাণ পরিবার, একটা ছিল পারিয়াগ কোম্পানি, এখন একটা আছে LIC। তো এই LICতে কিষাণ পরিবারে পারিয়াগে আপনারা দিয়েছিলেন फाहिम समिति। अरे भैया अपन हाथ से दी, अभी नहीं है, यहाँ नहीं है। फाहिम समिति 2000 जज़ाकल्लाह बाराकल्लाह हयाकल्लाह आए नहीं है। तो যেমন আপনারা বাড়াবার জন্য দেন কিনা, তো এখানে আপনাকে 14 বছর পরে ডাবল দেয়, 14 বছর পরে ডাবল দেয়। তার মধ্যে কিছু ঠগাঠগি হয়ে যায়। যেমন কিষাণ পরিবারে এসেছিল, বলেছিল 7 বছরে ডাবল দিব, খুব আশা করে জমা করেছিলেন, পালিয়ে গেছে। পারিয়াগ কোম্পানি এসেছিল, বলেছিল 11 বছরে ডাবল দিব, ডাবল যা জমা করেছিলেন নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর একটা কোম্পানি চলছে 14 বছরে ডাবল দিবে, 18 বছরে ডাবল দিবে। সেটা কে না তো হলো আপনার LIC কোম্পানি। আমার আল্লাহ বলছেন বান্দারে ও 18 বছর পরে দিবে আর ডাবল দিবে, 1 ডাবল দিবে। আমি আল্লাহ তোমাকে কতটি দিব, এখন জমা করলি সকালে মরে যা, আমি আল্লাহ বিনিময়ে ডাবল তোকে কতটি দিব, 700 গুণা তোকে বাড়িয়ে দিব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই দান খয়রাতকে আল্লাহ তেজারত বলেছেন, একে ব্যবসা বলেছেন। মানুষ ব্যবসা করে, তেজারত করে, করে না করে না? আর তেজারত মানুষ কেন করে, ব্যবসা বিজনেস কেন করে? মালকে বাড়িয়ে টাকা ইনকাম করে বড় লোক হওয়ার জন্য। আর এই জন্য একটা দইয়ের দুধে পানি মারে, পানি দেয়, একটা পাটের পাইকার পাটে ধুলা মারে, একটা ভুট্টার পাইকার কাঁচা বা শুকা ভুট্টায় কাঁচা ভুট্টা মিশাল করে। কিসের জন্য? টাকা ইনকামের জন্য। আর কেমন করে ইনকাম করবে তার ফিকির সে করে। জায়েজ না জায়েজ কুছো না দেখলা, আরে হালাল হারাম তনিকো না বুঝলা। জায়েজ না জায়েজ কুছো না দেখলা, হালাল হারাম তনিকো না বুঝলা। कैला खूबे कमाई ये तो हर कमावल दौलत संगवा तो हर न जाई, ये तो हर कमावल दौलत तो हर धिया पोता खाई। खाली हाथ आइलाए बाबू, अरे खाली हाथ आइलाए बाबू, हुक्बा खाली विदाई। सोना जैसन देहिया बाबू माटी में मिल जाई, सोना जैसन देहिया तो हर माटी में मिल जाई। आज থেকে 1445 বছর আগে এই কথা আমার নবী বলে গেছেন। লায়াতিয়ান্না আলান্নাসে জামান লাউবালিল মারু বিমা আখাযাল মাল। মানুষের কাছে একটা এমন সময় আসবে এরা খালি মালের ফিকিরে থাকবে, এরা খালি মালের তলব করবে, কিন্তু দেখবেন আমিন হালালিন আমিন হারাম, তার ইনকামটা হালাল না হারাম, তার টাকাটা হালাল না হারাম। ও বন্ধু আমার, আমরা জানি সুদের টাকা হারাম, এ 3 টাকা বিনিময়ে বেনিফিট পাওয়া যাবে, মায়ের সাথে জেনার চাইতে বেশি গুনাহ হবে। তাও এরা
ইনকাম করে, কিন্তু আল্লাহর কাছে দিলে 700 গুণা বেশি পাওয়া যাবে, এই ইনটেক্স তারা নিতে চায় না। ও বন্ধু আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, আল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামাস সালাহ ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়াতান ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর। আল্লাহ বলেন, বান্দারে তোরা বিজনেস করিস, তোরা তেজারত করিস, একবার তোর মালে লাভ হলে অন্যবার ঘাটা লেগে যায়, একবার তেজারতে মুনাফা হলে আর একবার লস চলে যায়। কিন্তু দানটা এমনই একটা তেজারত, এমনই একটা বিজনেস, এমনই একটা ব্যবসা, এই ব্যবসাতে লস জীবনও নাই, লাভ ছাড়া লসের কোনো গুঞ্জাইশ নাই। কেন এই ব্যবসা কার সাথে করেছিস? কোনো পারিয়া কোম্পানির সাথে লয়, কোনো কিষান পরিবারের সাথে লয়, এই কোনো আদানি আম্বানির সাথে লয়, এই তেজারত তোর স্বয়ং আল্লাহর সাথে আছে। আর তোর আল্লাহ, ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, তোর আল্লাহর ওয়াদা সত্য, ইন্নাল্লাহ লা ইউখলিফুল মিয়াদ, আর আল্লাহ কোনোদিন মিথ্যা ওয়াদা করে না, ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কি কি ওয়াদা করেছেন আল্লাহ এবার আসেন। 1 নম্বরে তাহলে বুঝলেন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। কার এটা? আবুল কাসিম, মাশাআল্লাহ। বাড়ি কোথায় গো? এই গ্রামে, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको तो पता नहीं खे कि रौरा लगे का बा, कतना ज़मीन जगह बा, वो तो हमको पता नहीं खे ना है। तो माशाल्लाह बड़ा नीमन दिले बका, ये में चल जाई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ है, देखिए ऐसा आदमी होके के चाहिए। अरे लगा दो आग पानी में तो जवा मर्द उसको कहते हैं, लुटा दो दीन के खातिर दौलत तो फुटानी उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें शक्ति अनुযায়ী उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह যথেষ্ট দান করেছেন 5000 টাকা। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক। আর লিবা না না, বদিকে কমিটির দিকে দেখলাম, কমিটি বলতে চাপ দিতে মানা করলেন। আপনি যদি উসমান গনির মতো যদি সবই লুটিয়ে দেন তো আলহামদুলিল্লাহ, আবু বকরের মতন সবই দিয়ে দেন তো আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। आई हो दादा कैसन भैया के नेक चोरी तरबा, आई हो दादा कैसन भैया के नेक चोरी तरबा। अरे वो निकल के दे देहलस जोन रहल जेब के भीतर बा, आई हो दादा कैसन भैया के नेक चोरी तरबा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे जुग जुग जिया ललना, जुग जुग जिया हो। 5000 देंगे, ठीक है, 2000 फोन पे करेंगे, 3000 बाप। माशाल्लाह, कितना सहूलत भाई भाई। देखी हाई मोबाइल बा ना, ए भैया सब कुछ आसान कैले बा। हाई मोबाइल बा ना, सब कुछ आसान कैले बा। हाँ 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 तनी, अच्छा এটা কার? আপনার? হ্যাঁ, আপনি একটু থামেন 1 মিনিট। সারে ফুলের মা দিয়েছে এটা পয়সা, বহিনের লেগে দুয়ার দরখাস্ত, মারা গেছে নাকি? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহা, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহা, আল্লাহুম্মা গফির লাহা ওয়ারহামহা ওয়াফিহা ওয়াফ আনহা ওয়াকরিব নুজুলাহা ওয়াসি মাদখালাহা। আল্লাহ তুমি কবুল করো হায়াতকে, আল্লাহ তুমি হায়াতে কবরকে তুমি আল্লাহ তার উজ্জ্বল করো, আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। হ্যাঁ, 5000 से काम न चली। ठेकेदार माशाल्लाह, अरे चिंता जिन करी, बड़ा नीमन आदमी बा एकदम। अरे बूझी न एकरा के ऐसन वैसन बा, एकरा में जिंदा दिली हो। 5000 बोला था भैया, लेकिन 10000 मिली हो। नारे की नाम तोफजुल हक 10000। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन একবারও না করবে না, বিশ্বাস আছে মসজিদের জন্য লুটাইতে কোনোদিন যুবক পিছে হটে না। এই মুসলমান আমরা মসজিদের জন্য কি কি, আপনাকে আমি অনেক কথা বলবো মনে করেছিলাম, কিন্তু এইভাবে কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান করে দিলেন 10000 টাকা। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আমার বন্ধুরা, আপনাকে আমি বলতেছিলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা করলেন যে বান্দা
এবার ওয়াদা করেছেন কি কি আল্লাহ বলছেন 2 নম্বরে লাভ কি শুনেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, সহিহ বুখারীর হাদিস, নবীজি বলছেন, আনফিক ইয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, ও আদম সন্তান, ওরে আমার বান্দা তোরা খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোর জীবনের খরচ পুরা করব। একটা এদিক ওদিক কথা লাই, সহিহ বুখারীর হাদিস। নবী কি আল্লাহ কি বলছেন, আনফিক তোরা খরচ, ইয়া ইবনা আদম, काहो देहिया इतना मोट बा, नोट दूगो छोट बा, एमे काम ना चली, कम से कम 1000 चाहिए, 1000 दे दो भैया। अरे डरात काहे बड़ा, अल्लाह का कहले बा अनफिक उनफिक, तुई दे তোকে দিব। আল্লাহর কি কোনো জিনিসের দরকার আছে? নাই। দরকার তো আপনার আমার আছে। এখনি পা নষ্ট হয়ে যাক, প্যারালাইসিস হয়ে যাক, 2 লাখ টাকা লাগতে পারে। মাথা নষ্ট হয়ে যাক, 10 লাখ টাকা লাগতে পারে। কিডনি নষ্ট হয়ে যাক, 50 লাখ টাকা লাগতে পারে। আল্লাহর প্রয়োজন নাই। আল্লাহকে 1000 5000 টাকা দিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমার তো প্রয়োজন নাই, সব দরকার তো আমার, আমি তো ফকির, আমি তো তোমার জমিনে বাস করি, তোমার দেওয়া আহার খাই, তোমার না হলে আমার অ্যাকশন চলবে না, আমি তোমাকে কি দিব? তবে এই 5000 টাকাই ফকিরের আল্লাহ তুমি কবুল করো, আর আমার জীবনের সব খরচের জামানত তুমি লিয়ে লাও। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, অন্তরে যদি নিয়ত করেন আর এই 1000 2000 টাকা এই নিয়তে দেন যে আল্লাহকে আমার জীবনের খরচের জামানত দিব, জীবনে 10 লাখ টাকার দরকার পড়ে যায়, যেখান থেকে হোক আল্লাহ পুরা করবে। বলবেন কেন করে দিবে? অনেক সময় দেখবেন একটা এমন গরিব লোক যাকে 10 লাখ টাকার চিকিৎসা করতে লাগবে, দেখেন একটা এমএলএ এর মারফতে যে দিল্লি তোর চিকিৎসা হয়ে গেল, ওর কুটকুটি উঠেছিল যে টাকা খরচ করতে আসবে না, আল্লাহ আর বেরেনে মেরেছে, হাট মদত কর, আল্লাহকে পাঠিয়েছে মদত করার জন্য। আল্লাহ আপনার দায়িত্ব দিয়েছে, আনফিক খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি তোর উপরে খরচ করব। নিতে চাইলে খরচ করতে হবে ভাই। আরে এরকম এরকম যুবক ছেলে 500 টাকা দেয় না, একটা লাজের কথা লই গো। হ্যাঁ না না, শোনো, এটা কোনো দান হলো না কিগলা কার এটা? হ্যাঁ শোনো শোনো, কি পড়ালেখা করছো না কাজ করছো? হ্যাঁ পড়ালেখা করছো, ওর নিজের কামাই করে না, তো ও কোথায় পাবে? কে দিয়েছে তাহলে এই জন্য? আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ। এদিকে কত দিয়েছে? 1000। আলহামদুলিল্লাহ। আর 4000 দিতে হবে ভাই। হ্যাঁ আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন, আল্লাহকে দেন। যদি নিতে চান, হ্যাঁ নিতে চান তাহলে আল্লাহকে দেন। হ্যাঁ কেছে আল্লাহ দিয়েছে, খুশি আছেন, ভালো আছেন। শুনেন, আরে কথাটা মানেন না গো। আল্লাহর কাছে নিতে, আল্লাহ ছোট মনের মানুষকে ভালোবাসেন না, আল্লাহ উদার মনের মানুষকে ভালোবাসেন। আসমাকে আল্লাহ রসুল বলেছিলেন, আসমা, আগে কথাটা শুনেন আমার, আসমাকে বলেছিলেন আল্লাহ রসুল, আসমা আল্লাহর রাস্তায় দিতে হাত রুকিও না, তুমি যদি হাত রুকো আল্লাহ তোমার উপরে রহমত রুকবে, তুমি হাত খুলে দাও আল্লাহ তোমার উপরে রহমতের দুয়ার খুলে দেবে। পকেট খুলে দেন, আল্লাহ রহমতের দুয়ার খুলে দিবে। মাত্র 5000 টাকা দেন আল্লাহর কাছে যদি নিতে চাহেন। আর 2000 দেন, আর 2000 দেন। আলহামদুলিল্লাহ, 10000 হয়ে গেছে, বলে দিয়েছেন। 10000 বললেন। কি নাম? মোহাম্মদ ইসরাইল। নারে তাকবীর। আমার বাপজি ইসরাইল সাহেব, উনি 10000 টাকা, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আল্লাহ তুমি কবুল করো। আব্দুল জালিল এক টেলার ইট, মানে 1500 বা 2000 নাকি? আচ্ছা, মৌলানা আব্দুল সামাদ সাহেবের বেটা গিদ্ধাবাড়ি থেকে। আলহামদুলিল্লাহ, আব্দুল জালিল ভাই উনি দিয়ে দিলেন 1 গাড়ি ইট। আল্লাহ তুমি ওনাকে জাযায়ে খায়ের দান করো। বন্ধুরা আমার, আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন, জান্নাত যাবেন, রাসূলের সুসংবাদ। আর এই জন্যই জানেন আজ যে বিদেশ থেকে এতগুলো মসজিদ আসছে, বাহির থেকে যে এতগুলো মসজিদ আসছে, কেন? ওরা আপনার গলিতে মসজিদ নির্মাণ করে জান্নাত লাভ করছে। কেন? নবী বলেছেন, আর আমার নবী সত্য, আমার নবীর জবান সত্য।
আমার নবী বলেছেন মান বানা লিল্লাহি মসজিদান বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ, মসজিদ বানানেওয়ালার জন্য আল্লাহ জান্নাতে ঘর বানাবে। এই কথাটা ওরা কানে তুলে নিয়েছে যে নবী বলেছেন মানে গ্যারান্টি জান্নাত পাবো। এই জন্য সৌদিয়াতে তো কে লিবে, আল্লাহ এত দৌলত দিয়েছে যে এক একটা লোকে 14টা করে বানাইতে পারবে। হ্যাঁ, তো ওখানে তো কেউ লিবে না, তাহলে এই স্বভাবটা অর্জন কি করে করব? এই জন্য আপনার গলি আমার গলিতে খুঁজে খুঁজে মসজিদ বানিয়ে তারা জান্নাত লিছে। আর আপনি আর আমি কপাল পুরা মুসলমান 30 লক্ষ টাকা লয় 50 লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাইতে পারে। আর এই মুসলমান গোটাই গ্রামের মুসলমান মিলে একটা লোকে 30 লাখ 40 লাখ টাকার বাড়ি, আর গোটাই গ্রামের লোক মিলে 30 লাখ টাকা একটা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে না। এর চাইতে ছোট মুখ আর আমাদের হয় না, এর চাইতে আর ছোট জি আমাদের হয় না, এর চাইতে আর আমাদের মুখ লুকাইবার জায়গা কোথায় আছে যে নিজের ইবাদতখানা অন্য লোকের কাছে তৈরি করে নি। বন্ধুরা আমার, একটু নিজকে ঘিন মনে করেন কেন? সৌদিয়াওয়ালার টাকা আছে, আমাদের নাই। সৌদিয়াওয়ালা জান্নাতে যাবে, আমরা যাব না। সৌদিয়াওয়ালার ইমান আছে, আমাদের ইমান নাই। ওদের জাহান্নামের ভয় আছে, আমাদের কি ভয় নাই? কেন আমরা নিজের ইবাদতখানা অন্য লোকের কাছে দিব? কেন আমরা নিজে একটা ইবাদতখানা তৈরি করতে পারবো না? বড় নিন্দার কথা, এটা বড় নিন্দার কথা। আসেন, আল্লাহকে জবাব দিতে হবে যে আল্লাহর দেওয়াতে আপনার কি আছে, আপনার কি আছে? বলেন মাস্টারি করেছেন করে 30 লক্ষ টাকার বাড়ি, মাস্টারি করা যে শিক্ষাটা ব্রেনটা কার দেওয়া? আল্লাহর। আল্লাহকে জবাব দিতে হবে। উঠে আসেন। কতটি আছে? 10 5 এটা ছেলে মাশাআল্লাহ। কি নাম, কি নাম ভাই? মোজাম্মেল। মাশাআল্লাহ। কি কাজ করো? হ্যাঁ, ট্র্যাক্টর চালাও। তো ট্র্যাক্টরে কয়টা চাক্কা আছে ভাই? 6টা। তো ট্র্যাক্টরের ইন্স্যুরেন্স করে দিই। হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স করে দিব। তো 6 চাক্কার 6000, আর তোমার হলো যে কয়খান হাত? 2 হাত আর পায়ে চালাইছো, তো 2 হাতের 1000, 2 পায়ের 1000, তো কয় হলো? 8 হলো। আর চোখে দেখছো আর মাথাতে মনে মনে চিন্তা করছে যে কোন দিকে গাড়ি ঘুরাবো, আর চোখে না দেখতে পারে তো গাড়ি চালাতে পারতো না। সব সুদ্ধা হলো 10,000। তাইলে গাড়ির আর তোমার ইন্স্যুরেন্স হয়ে গেল একবারে। আশা করি কোনোদিন আল্লাহ রাস্তাঘাটে কোনো অঘটনে ফেলবে না ইনশাআল্লাহ। তবে আর 5,000 করে দেয় না, 10,000 টাকা না ইন্স্যুরেন্স হলো না ভাই ওতে। হ্যাঁ, এত কমে ইন্স্যুরেন্স হবে না একটা এত। এ भैया, अरे ट्रैक्टर के ट्रैक्टर ना समझी, 20 लाख के गाड़ी से भी एक ट्रैक्टर के कीमत ज़्यादा बा। वो कैसे? ए भैया, जब 20 लाख की गाड़ी गढ़ा कोचा में फांस डाला तो ये ट्रैक्टर नु बा जो खींच के उठावे सन। যখন কাদাতে 20 লাখের মারুতি ফাঁসে যায় কেটাই না উঠাই জি, এই ট্র্যাক্টরই না। তো ট্র্যাক্টরই আসল গো। হ্যাঁ, এ লেগে চলেন আর দু করে দেন। আর আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। ভাইজান দিয়ে দিলেন 7000 নারে তাকবীর। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। মাশাআল্লাহ। अरे उठे ना दे हब तो हर एजा से डेग हो, जब ने ना दे 5000 के ने 1000 के नेग हो। एगो 500 दे दा बाबू, बेसी ना, एगो 500 बेसी ना मांगले हैं। अरे जिंदगी में कुछ करके रखा, कोनो दिन विपदे যখন পড়বে। হ্যাঁ, দেখেন ফোন দেখেন কত সুবিধা। যেরকম টাকা পাঠা সুবিধা আজ 8 দিন লাগতো টাকা পাঠাইতে, কথা খবর পৌঁছাইতে 8 দিন লাগতো। তো লেট লাগতো, এখন 5 মিনিটের মধ্যে লয় 5 সেকেন্ডে হচ্ছে। ওরকমই টাকা পাঠা যেমন আসান হয়ে গেছে, কথা বলা আসান হয়ে গেছে, ওরকমই ছুঁড়াছুঁড়ির পালাপালিও আসান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দিন থেকে নমাজ থেকে দূর হওয়া, জামাত ছুটাও আসান হয়ে গেছে, জামাত ছুটাও আসান হয়ে গেছে। এখন 60 বছরের বুড়াও চশমা তল দিয়ে বসে বসে তাকাইছে। জি, খাবিরের মার ইন্তেকাল করেছে, আর মারি টাকা আব্দুল খাবিরের মা মারা গেছেন। ওনার টাকা, জমানো টাকা ওনার ছেলেরা দিয়ে পাঠিয়েছেন ওনার রুহে মাগফিরাতের জন্য। একবার সকলে পড়ি, আল্লাহুম্মা গফির লাহা ওয়ারহামহা ওয়াফিহি ওয়াফু আনহা ওয়াকরিম নুজুলাহা ওয়াসসি মাদখালাহা। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहा अल्लाहुम्मा बारिक अलैहा। हाँ, अच्छा, ये मुखिया जी, अरे रौरे तो यहाँ, अच्छा उप मुखिया, माशाल्लाह। हाँ, चलें। তাই বুড়া মানুষও চশমা তল দিয়ে কিরকম করে তাকাইছে। ও কোচি দাদু
কইছে দাদু আজান হয়ে গেছে জি। আচ্ছা যাচ্ছি বে যাচ্ছি, একটু আর কাহানি খান আছে দেখেলি তখন যাচ্ছি। কাহানি খান দেখেও শেষ করবে তাইলে ও জামাত সুখ ছেটছে তো ছুটুক। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নামাজ রোজাই এমন বসে না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, নামাজ রোজাই এমন বসে না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, লেখা পড়াই যুবকের মন বসে না। মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জ্বালা, এখন আর দূরে যাওয়া লাগে না। একদিন তো দূরে যাচ্ছিল, কইছে একটু দেখা করিস রে যাবের টাইমে, কইছে যাবো না, কোন দিক থেকে কে দেখালে তখন কথা হইবে। আর এখন তো কি মজা, বিছানায় শুইয়া হেডফোন লাগায়া, বিছানায় শুইয়া কানে ফোন লাগায়া বলছে সোনামণি কেমন আছো বলো না। মোবাইল আসিল কি দোলা লাগিল, লেখা পড়াই এমন বসে না। আলহামদুলিল্লাহ করতেছে ভাই 500। ওরে बाप रे, एकदम हीरो लेखा चेहरा बाहू। इतना सुनर चेहरा एकर बनौले रहमान हो, एकरा आगे फेल भैया मुंबई के सलमान हो। এত সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ। মাত্র ঠকে গেলেন, দেন যখন কহি দিয়েছে এখন দেন। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। ভাইজান আমার আল্লাহ 1000 টাকা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আল্লাহ তুমি কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, রুজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা যাতে তারাক্কি দাও। কার এটা? ইসরাইল আনসারি। আনসারির দামটা এত কম হয় না। আনসারি বেল্টে এই বছর না হলো 32টা জালসা তো করলাম, ওই সাহেবগঞ্জ থেকে নিয়ে পাকুড়ের ভিতরে যে আছে হিরানপুর এলাকাতে, ব্रहेট এলাকাতে, ওগুলোতে এক একটা আনসারির দাম দেখলে চোখের তারা খালিয়ে নিয়ে নিয়ে করে। ওরে সুবহানাল্লাহ। তবে আনসারির দাম এত কম কেন? তো আর 100 টাকা দিবেন, তাহলে 1000 টাকা হবে। আর 100 টাকা 600 টাকা লেখান, তাহলে 1000টা পুরাইতে হবে। আচ্ছা, 1000 টাকা বাপ মার নামে লেখাইনু আর 400 টাকা আমি নগদ দিই। আলহামদুলিল্লাহ, মা বাবার জন্য আল্লাহ 1000 টাকা, নিজের জন্য আল্লাহ দিল 400 টাকা। তার প্রতি আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। ওগো বাড়ি দোয়া করি পাকরা বানা, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের গুনাহ, রুজি রোজগারে আল্লাহ দিও বরকত, দূর করে দিও আল্লাহ বালা মুসিবত। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ঘরে ঘর उजाला तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे रहमत बरसे। घरे घर उजाला तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे रहमत बरसे। এই যে দেখেন আলহামদুলিল্লাহ, এক মহিলা গলার একটা তাবিজ খুলে দিয়েছে। তবে মালদার মহিলাকে আজ পর্যন্ত দান করে কেউ পারলে না। মালদা জেলার মহিলারাকে সুবহানাল্লাহ এই 500 এমন দান দিয়েছেন যে মনটাই বিষিয়ে গেল, আর জীবনে আসবে মন হইবে না। মসজিদের দান কি এত কম হয়? একটা সাবিনা জালসা করলে তো এর থেকে বেশি দান দেয় মানুষ। 5000, 10000, 20000 লুটিয়ে দিবের মন হবে কেন? মসজিদ নির্মাণ করে মানে জান্নাতে ঘর তৈরি করা, আর নিজের জান্নাতে ঘর তৈরি করছে। লেখেন 500 টাকার লেখেন। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। ভাই জান আমার আল্লাহ 1000 দিল। এহদান আল্লাহ তুমি করো হে কবুল, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের ভুলো। এতক্ষণে তো একটা দিয়েড়ার লোকের মতন লোক এসছে, আর দিয়েড়ার লোককে কেউ পারে না। মাশাআল্লাহ, একদিন ওই কালা দিয়েড় যাচ্ছি জালসা করতে, তো লালি এসছে, তো লাখান ঘাটে লাগাচ্ছে একটা মোটর সাইকেলে একটা লোক। আমি বলছি কে ছেড়ে দিবে রে আল্লাহ, কতক্ষণ বসে থাকবো? বলছি কী করবেন জি গাড়ি লিয়া? বলছি কেন কী করবো? লাই চাপে লুয়া? বলছি লাই চাপে তো লোক যে নেই এখানে। বলছি লোক কী করবো? গাড়ি খেনে নি করে ধরলে ছেড়ে নৌকাতে ঠেয়ে দিলে মোটর সাইকেল। ওরে সুবহানাল্লাহ। তো দিয়ে লোক সব দিকে একবার কমি পাগড়ি বেঁধে আছে, আজ দেখিয়ে দিবে আপনারাকে। আলহামদুলিল্লাহ, ইয়াতে আছে কটি ভাই 3
2000 আছে আর 8000 আচ্ছা না ওরে তো হাঁকে খ্যাপা কুত্তায় কামড়ে নিচে 10,000-এর নিচে কোনো দোয়া করবো হ্যাঁ ও ভুলেও হবে না একবার জোরে নেংটি খুলে নাড়া দেন তো কি নাম ভাই জানেন মোহাম্মদ ইয়াকুব নারে তাকবীর 10,000 নারে তাকবীর हम चेहराती पढ़ली चेहरा में ये कर भैया दौलत के आसार लोकाता हाँ आसार लोकाता 3,000-7,000 বাকি হ্যাঁ 1 টাকা কম লিখবেন না না শুনেন দাদা হ্যাঁ শুনেন আর কথাটা শুনেন আল্লাহ শুনেন কার ইবাদত জওয়ানি মে শুনেন কথাটা আগে হাত এটাই থাকবে চোখ এটাই থাকবে মাথা এটাই থাকবে আপনার জমা করায় সম্পত্তি থাকবে খালি 65 পার করতে দেন জুমাতে এখন 5,000 দিতে 10,000 দিলেও কোনো সমস্যা নাই আর সেদিন 10 টাকা জুমাতে দিবার লাগে জুমা পড়তে বাড়াইবেন পকেটে হাত ভরে তখন খালি এনি করবেন পকেটে 10টা টাকা নাই যে জুমাতে দিব তখন পোতাকে কইছে মেরাজ বে আব্বাকে কহেগা তো ভাই 10টা টাকা দিবে জুমাতে দিব কইছে আব্বা দাদু 10 টাকা চাইছে জুমাতে দিবে আগা জুম্মাই দিবে খুদরা নেই সম্পত্তি জমা করা আপনার ভোগ করবে সন্তান শুনেন এদিকে কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না সবার ওপর আছে একজনা তোর খবর সব আছে তার জানা হাত বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে হাত বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে মুখের অন্যায় বলবে মুখে চোখের অন্যায় বলবে চোখে মাবুদ মাওলার কাছে ক্ষমা সেদিন পাইবা না সবার ওপর আছে একজনা তোর খবর সব আছে তার জানা এখনই আল্লাহ একটা যদি অসুখ দিয়ে দেয় একটা হাতে কোনো ব্যাধি হয়ে যায় কামাই বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ হাত পা সালামত রাখো যেন দুর্দুনি নিজেও খেতে পায় আর আখেরাতের জন্য যেন কিছু করে নিতে পারি ভাইজানের 10,000 একটু দিল থেকে দোয়া দেন লেখেন লেখেন এত কহার উপরে লড়বেন না আল্লাহ কড়া দিলকে পছন্দ করে না আল্লাহ কড়া মনের মানুষকে ভালোবাসে না মন বড় করেন লেখেন না জি আরে মুখে তো ওরা বলবেই আমি দোয়া করছি কয়েদেন ভাই আপনাদেরকে সবাই তাকিয়ে আছে লিখতে হাত ওঠে না কয়েন ইনশাল্লাহ আল্লাহর ঘরে দিবেন আল্লাহ ঢাইলে দিবে রে ভাই হ্যাঁ আর 3,000 টাকা বাড়িয়ে দিলে এমন কি হয়ে গেছে হ্যাঁ চলেন 8 করে দেন 8 চলেন 3 দিয়েছে 5 পুরোপুরি লেখেন 5 করেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া না 8 করবেন 5 পুরো করেন এখানে এটা হাত তরফ থেকে করেন আপনি ওটা করেন ও দিবে হ্যাঁ আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আয় আল্লাহ আমার ভাইজান 8,000 টাকা আয় আল্লাহ একজন মহিলা আয় আল্লাহ সোনার একটা তাবিজ খুলে দিয়েছে ইলাহাল আলামিন তোমার নবী বলেছেন জান্নাতান মিন ফিজ্জাতিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা দুটা জান্নাত হবে শুধু চাঁদি দিয়ে বানা থাকবে ও জান্নাতানে মিন জাহাবিন দুটা জান্নাত হবে শুধু সোনা দিয়ে বানা থাকবে আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা তার ভিতরে যত বর্তন বাসন থাকবে সব হবে সোনার এই আল্লাহ তুমি সোনার পালঙ্কে শুতে দিও সেই ঘরটা তাকে দিও সোনার কাপে পাত দিও খেতে দিও পান করতে দিও আল্লাহ আমার ভাইজানের জীবনে সুখ দাও শান্তি দাও আল্লাহ যে যা আশায় দিয়েছে সবার মনের আশাকে পূরণ করো আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহ 5,000 টাকা দুয়া বাবজি আমি করিব না আর 10 পুরিয়া না দিলে আজ হাত ছাড়িব না হ্যাঁ মসজিদের নামই তো চাইছি আর কে আমার নিজে হার নামে চেয়েছি হ্যাঁ দেন হ্যাঁ শোনা বাবজি 5,000 টাকা আর দেন দেখেন এদিকে 5.5 5 পুরলে এতক্ষণে আর আমি মনে করছি 5 আছে
আচ্ছা যাক জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ। আল্লাহ বাপজি আমার 5,000 টাকা, তারপরটি আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। ও গো বাড়ি দোয়া করি আপে জুল জালাল, ইমান ও আমানে আল্লাহ রাখিও বাহাল, রুজি রোজগারে আল্লাহ দিও বরকত, দূর করে দিও আল্লাহ বালা মুসিবত, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে ক্ষমা পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। জামাল আনসারি, জামাল আনসারি নামে আল্লাহ 1000 দিল। এহদান আল্লাহ তুমি করো হে কবুল, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের ভুল, অন্ধকার কবরেতে দিয়ে তার আলো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বন্ধুরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আনফিক ইয়া ইবনা আদম, ওরে আদম সন্তান তোরা খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোর ওপরে খরচ করব। 3 নম্বর লাভ দানে। তাহলে কি বুঝতে পারলেন? 2 নম্বরে যে যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহ তার জীবনের খরচ পুরা করে। আল্লাহর কাছে রাস্তায় 200, 500, 1000, 2000 খরচ করেন, শক্তি অনুযায়ী খরচ করেন, আর মনে মনে নিয়ত করেন আল্লাহ আমি ফকির, দিব কি নাই কিছু, এই সামান্য ছিল দিলাম, আমার জীবনের খরচ তোমাকে জামিন বানালাম, আল্লাহ তুমি জামানত লিয়ে লাও। আপনার জীবনের খরচের দরকার পড়বে যা আল্লাহ পুরা করবে, আল্লাহর ওয়াদা আছে। 3 নম্বর লাভ, সাদকা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে লায়। সহিহ বুখারীর হাদিস, আল্লাহ রাসূল বলছেন ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিশিক্কি তামরাতিন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, ওয়ালাউ বিশিক্কি তামরাতিন, তোমার কাছে যদি একটা খাজুরের টুকরা থাকে ওটাই সাদকা করে তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। সাদকা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিবে। এই জন্য নবী বললেন বেশি আছে বেশি করে সাদকা করে বাঁচো, জুটে না এত গরিব। তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে গেলে খাজুরের একটা টুকরা পরিমাণ যদি থাকে সেটাই সাদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচো। তারপরে নবী বলছেন ফামাল্লাম ইয়াজিদ, তুমি এত গরিব তোমার কাছে একটা খাজুরের টুকরাও নাই, একটা টাকাও নাই, তাহলে কি দিয়ে বাঁচবে? নবী বলছেন ফাবে কালেমাতিন তয়্যিবা, একটা কাউকে ভালো কথা বলো, বলে ওটা কি সাদকা বানাও। যেমন কেউ নামাজ পড়ে না, ওকে যদি বলেন ভাই নামাজ পড়ো, একটা সাদকা কথা সাদকা করা হলো, একটা সাদকার নেকি পাবেন। নবী বলছেন কিছু না কিছু জীবনে সাদকা করে রাখো জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। টাকা না থাকে, দৌলত না থাকে, একটা মুখের জবান সাদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার রাস্তা করে রাখো। अरे जवान बड़ा तनी जवान लेखा काम करा। हाँ सुनी ना আর 2 ঘন্টা ওরে তাহলে তো ঠিক তো কম বলা হয়ে গেছে। যাক ভাই, মসজিদ বানা আমাদের সবারই কর্তব্য, জরুরি গো, নিজের বাড়ির চাইতে বেশি গো। নিজের বাড়ি বানাতে যতটা দরকার মনে করেন তার চেয়ে বেশি মসজিদ আল্লাহর ঘরকে নির্মাণ করতে হবে মেহনত করে। আর সবারই নিজের বাড়ির দিকে দেখেন আর মসজিদের দিকে দেখেন তো কত জরুরি। হ্যাঁ বাদে কখন দিবেন? এই জালসা করে এতটি মুলবি ডেকে এত খরচা করে দিতে চাহেন না, পরে তখন তেললি হাত পিছে গেললি, ওই ছেলে পেলে খেলে না, ওই রকম ব্যাপার হচ্ছে। হ্যাঁ আর 4000 লেখা তো কেউ 1000 দেন কম করে লগন। হ্যাঁ জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ। ভাই জানা আমার হ্যাঁ ভুট্টা বেচেছেন, হ্যাঁ বেচা গেছে। তাহলে দানা দিয়েছিলেন বিঘাতে কয় কেজি? এদিকে বড় বিঘা না ছোট বিঘা? বড় বিঘা 8 কেজি দানা দিয়েছিলেন, 1 বিঘাতে 8 কেজি 9 কেজি হয়েছে কতটি না তো হয়েছে 50 কুইন্টাল, হয়েছে 50 কুইন্টাল। দিলেন মাত্র কতটি না তো 9 থেকে 10 কেজি, আর হলো কতটি না তো 50 কুইন্টাল। আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আফারাআইতুমুল মা, তোমরা কি পানির দিকে বেশি কিছু দেখো না, একদিন পানির দিকে চিন্তা করে দেখো নি আমি আল্লাহ এই পানিটা
আজ ঝাড়খণ্ডের ভিতরে যান, আল্লাহ রে আল্লাহ, পানির অভাবের কারণে বিষ সব জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে, একটা ভুট্টা নাই, একটা ফসল নাই, হাহাকার লেগে আছে। আর আজ আমাদের বাড়িতে ফসলের দানার কোনো অভাব নাই, আছে না নাই? সামান্য আল্লাহরই একটা নিয়ামতের একটু জল তো আছে, কিন্তু তলে মেশিনে তুলতে পারে না। তাহলে আল্লাহ বলছেন যে শোনো, আর আইতুম ইন আসবাহ মাউকুম গাওরান ফামাইয়াতিকুম বিমাইন। ওরে বান্দা, আমি আল্লাহ এই পানি খান দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো, ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের মতো, সাহেবগঞ্জের বারহারওয়ার মতো যদি আমি আল্লাহ জমিনের তলে করে দিতাম, 500 ফুট তলে করে দিতাম, বল কে কার ক্ষমতা আছে তোকে এই পানি তুলে দিত? তাহলে বলেন, আল্লাহর নিয়ামত পানি খানটা যদি না পেতেন, আজ আপনার ঘরে 2 লাখ টাকার ভুট্টা আসতো না, 2 লাখ টাকা আসতো না। আর তার ভিতর থেকে যদি 2000 টাকা আল্লাহর ঘরে না যায়, আল্লাহকে জবাব দিয়ে উঠতে পারবেন না। কহেন 10 বিঘা ভুট্টা লাগিয়ে আজ 5 লাখ টাকার ভুট্টা বিক্রি করলেন, আর আল্লাহর ঘরে যদি 5000 টাকা না যায়, আল্লাহর তো আসা, জমিন তো আল্লাহরই। 1000 দিয়েছেন, আর 4000 দিন না, লেখেন দেন, ওদিকে লেখেন 4000 টাকা লেখেন। নাম কি? মোহাম্মদ আজিজ। আরে আজিজ মানে আব্দুল আজিজ মানে পিয়ারা গো, মাশাল্লাহ, নামও দেখতে হবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন 1000 দিয়েছে, 4000 লেখেন না আপনি? হাস, মন যার ছোট, জান্নাতের লেগেও পিছে টাইডি থাকছে। এখন চান্দা দিতে পিছে হচ্ছেন কিনা, ওদিকেও পিছিয়ে পড়ে থাকবেন। ওয়াসাবেকুন আসাবেকুন উলাইকাল মুকাররাবুন, আগে বাড়বেন, আল্লাহ কাছে টেনে নেবে। আল্লাহর কাছের যদি হতে চান তাহলে আগে বাড়তে হবে। আব্দুর রহমান সিপাহী একটু এসে দেখা করবেন। ভাই আব্দুর রহমান সিপাহী সাহেব, আপনি একটু এসে দেখা করবেন, আসেন, একটু আসেন। আলহামদুলিল্লাহ, কটি করলে ভাই? 2000 মাত্র। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। বলেন, খুশি হ্যাঁ বলেন, আল্লাহর কাছে লেওয়ার মতন বলেন। কতটি? আর 4000 দিবেন না? মসজিদের জায়গা কিনতে হবে গো, ইয়াতিম ছেলে মসজিদের নববীর জায়গা, শুধু বসার জায়গা ওইটুকু, তাও কইছে আল্লাহ রাসূল বলছে কিনে নেবো, ওরা কইছে ফ্রিতে দেবো। কহেন দিখানটাই কইছে ফ্রিতে দিয়ে দেবো, জান্নাতে তো পাই লিছি জায়গা। আল্লাহু আকবার। আর কহেন আপনার কাছে 5000 টাকা এত বড় কথা? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভাইজান একবার চিন্তা করেন, কেনে মালের মহব্বত এত? পয়সা পয়সা রটা তারা करबा का कमाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो যতই 22 বিঘা কিনে রেখে যান বেটা আপনার 1 কাঠারও কবর বানাইবে না, ওই 3.5 হাত জায়গায় দিবে, বেশি দিবে না। হ্যাঁ এই জন্য দেন 5000 টাকা দেন। হ্যাঁ 2000 আলহামদুলিল্লাহ। ভাই জান আমার আল্লাহ 2000 দান কবুল করে নাও তুমি রহমান। বাপজি আমার আল্লাহ 1000 টাকা, তার প্রতি আল্লাহ তুমি হয়ে যাও শাখা। ও গো বাড়ি দোয়া করি পাক পারওয়ার, স্থানও দিও আল্লাহ জান্নাত ও মাঝার, রুজি রোজগারে আল্লাহ দিও বরকত, দূর করে দিও আল্লাহ বালা মুসিবত। আমিন রব্বানা তাকাব্বাল দুআ ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন আমিন। মুখতার আলম গাজীটোলা, গাজীটোলা থেকে মুখতার আলম, আপনি একটু দেখা করেন ভাই। মুখতার আলম সাহেব আপনি একটু দেখা করেন। বন্ধুরা আমার, ভাই সকল, এবার আরেকটা হাদিস শুনেন দানের লাভ। আল্লাহ রাসূল বলছেন, সহিহ বুখারীর হাদিস, মা মিন ইয়াউমিন, যারা দান করে তার জন্য ফেরেশতা দোয়া করে। আল্লাহর নবী বলছেন, মা মিন ইয়াউমিন ইউসবিহুল ইবাদু ফীহি, জেসিবি वाला। হ্যাঁ হাজি ভাই, যে গাছ উঠে না
যেখানে নামা যায় না ওখানে জিসিবি নামে, মানে যেখানে যে জায়গাতে গাড়ি ফাঁসে গেলে জিসিবিতে তুলে যেখানে নামতে পারবে না ও কাঁকড়া নেমে যাবে। হ্যাঁ, তো আপনি যেখানে ফাঁসে গেছে সবকে টাইনে তুলবেন নাকি আপনি যে কেউ আগে পিছে উঠছেন জি? হ্যাঁ, তোবা তোবা তোবা। হাস কয়খান গাড়ি? তিনখান। সুবহান আল্লাহ। আল্লাহ দেখ ভালো থাকেন। গ্রামে যদি একটা গ্রামে যদি একটা গাড়ি হয় তো আলহামদুলিল্লাহ পড়িয়েন। মানুষ সারা জ্বলি, মানুষ আমরা কি করি জ্বলি, সালা গাড়ি লিল নেবে, বাড়ি করে নেবে, 4 চাকা লিল নেবে। এ মুসলমান জীব গ্রামে যদি একটা কেউ 4 চাকা কিনেছে আলহামদুলিল্লাহ পড়িয়েন। কেন? রাতে হঠাৎ করে দেখা গেল গ্রামে একটাও গাড়ি নাই। রাত 12টার সময় আপনার বাবাকে হার্ট অ্যাটাক চলে এলো, এবার একটাও গাড়ি গ্রামে নাই। অন্য গ্রামে ফোন দিচ্ছে, পাবেন যাবেন তাহলে পাওয়া যাবে। নিজের গ্রামে যদি থাকে তাহলে বলেন টাকা দিয়ে ভাড়া দিয়েও হলো তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না? যাবে না। ভাড়া দিয়ে হলো পাওয়া যাবে, আর অবশ্যই কত ভাড়া নিল কিন্তু দিবে এরকম অসুবিধার সময়। তাহলে লাভ হলো না লস হলো? তো তাহলে ফের কাউরের গাড়ি কিনা দেখে জ্বলন কেনে? দৌলত হয়েছে, খুশি হন আলহামদুলিল্লাহ যে আমার গ্রামে একটা লোক দৌলতমান হয়েছে। হ্যাঁ, তসলিম জিসিবি ওয়ালা, আপনি একটু দেখা করেন। আচ্ছা, ইনার ভাই, তো ইনাকে ছেড়ে দেবো নাকি? হ্যাঁ, ভাইয়ের বদলায় জীবনী থাকবে ইয়ে। হ্যাঁ, তো যতক্ষণ না আসবে তাসলিম ভাই আপনার ভাইকে ছাড়া যাবে না। এখানে বোধ ওই কি আল্লাহ কয়েছে সুরাইয়াতে যে সুরা মারি যে যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামকে দেখে নেবে তখন ভয়ে বাঁচার লেগে ফিরিয়ে দিতে চাইবে। যেরকম কাউকে ধরে নিয়ে যায় থানাতে লিখছে যে এখন দেখছে জেল হিজবে, তখন বাঁচার লেগে তখন যে এ দারোগা বাবু 5000 ले ली लेकिन हमारे लड़का के छोड़ दी। दारोगा कहा था कि ना 5000 में ना हुई, कैसे 10,000 ले ली रहुत लेकिन छोड़ दिए, जैसे रफा दफा कर दी। हाँ, तो वही रकमें उखानो फिदिए দিয়ে বাঁচতে চাইবে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বলছেন ইউবাসসারুনাহুম ইয়াওয়াদুল মুজরিমু লাউ ইয়াফতাদি মিন আযাবি ইয়াউমি ইযিম বিবানি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া আখি ওয়া ফাসিলাতি আল্লাতী তুবি ওয়া মান ফিল আরদি জামিআন সুম্মা ইউনজি। দেখছে যখন তো আমি জাহান্নামে যাচ্ছি, বাঁচবো কী করে, আমার জীবন বাঁচে ফেললে মানুষের জীবন কত প্রিয়ারা, তখন বলবে আল্লাহ এই যে এই ব্যাটার লাগি সব করেছুনো, এর লাগি জোহরের নামাজ পড়ে ছেড়ে ভুট্টা বেচছুনো, আল্লাহ একই নিয়ে এলে আমাকে ছেড়ে দে। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, হবে না, তুই ভুল করেছিস, তুই ভোগ। এবার তখন বলবে ও সাহেবাতিহি, এই বাড়ি এলিকে ভালোবেসে গহনা বানিয়ে দিয়েছিল আল্লাহ জাকাত দিনি, টাকা ভুট্টার দিনই ওর গলাতে চেন বানিয়ে দিয়েছেন, একে নিয়ে এলে আল্লাহ এর মহাব্বতি টাকা রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, হবে না। এবার কি করব তাহলে? বাড়া জেগেছে, আল্লাহকে বলবে তব কা হই, আল্লাহকে বলবে আল্লাহ ও ফাঁসে ও আখি হে, আল্লাহ আমার ভাইটাকেও লিয়ে লাও। আল্লাহ বলবেন হবে না। এবার দেখছে যে এই 3 জনা দিয়ে হলো না, তখন কি বলবে ও ফাসিলাতি হিল্লাতি তুবি, আল্লাহ আমার সারা খানদান, এই যে আমার পুরা খানদান সবাইকে বদলাই জাহান্নামে দাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবেন কাল্লা, হবে না। এবার বাঁচবার লাগে কি করবে? মুখ দিয়ে খালি কথা বেরিয়ে চলে যাবে। আল্লাহকে বলবেন ওয়ামান ফিল আরদি জামিআন সুম্মা ইউনজি, আল্লাহ সারা দুনিয়ার লোক সবকে তুমি বদলাই, আমার বদলাই সবটিকে জাহান্নামে দাও আর আমাকে খালি ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবে বে তোর বাপের ঠিকাদারি ছিল নাকি যে সব মানুষের ঠিকা তোর ছিল নাকি? তোকে ছাড়বো না, ওই তো আর বাঁচবি না। আমার বন্ধুরা, তো ফি দিয়ে বাঁচাতে দারোগাতে ধরলে বাপ এগিয়ে যায়, এটা দুনিয়া, আখেরাত লয়, এটা হলো দুনিয়া। বাপ দৌড়িয়ে যায়, ভাই দৌড়িয়ে যায়, এখানে ধরে আছি তো বড় ভাই দৌড়িয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ 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 বলি স্যার জি, হ্যাঁ তা हमके दी बड़ा চালাক আদমি বাবু। 2000 দিয়ে গেছে, আর এখন কটি কইছে 500, সব শুদ্ধ পুরো ফ্যামিলি থেকে 5,000 টাকা যদি না হয় একটা কেমন কথা গো, যে 3-3টা গাড়ি জিসিপি এত কিছু থাকার পরে একটা ফ্যামিলি থেকে 5,000 টাকা মসজিদের লেগে আসে না, মানে নিন্দার কথা লাগছে আমাকে গো। হ্যাঁ
কেমন করে 1000 লিখে নেব রে ভাই? এমন কাজ করেন যাতে সব দুনিয়া, আল্লাহ দুনিয়াও পাওয়া যায়, আখেরাতও পাওয়া যায়। হ্যাঁ 2500 হলো, আর 2500 লেখান, 5000 টাকা করেন পুরো ফ্যামিলিতে। আলহামদুলিল্লাহ, নারে তাকবীর, জাযাকাল্লাহ। ভাইজান করে দিলেন 5000 টাকা ওনার পুরো ফ্যামিলি থেকে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। 1 2 3 4 5 6 7 8 আর দুখান দেন। কেন লুকিয়েছেন? আর দুখান দিতে হবে। হ্যাঁ 8 খান আছে, 4 হয়েছে, আর 1000 লেখান তাহলে বেশ নাই তো লেখেন তাই লেখেন। কি নাম? জাহিদুল। মার জন্য দোয়া। আমি সবারই জন্য, আমার দোয়া করার একটু ক্যাপাসিটি আলাদা। আমি দোয়া করি কখন জানেন? যখন সফরে রাস্তায় থাকি রাতের সময়তে, ওই সময়তে দোয়া করি যাতে কবুল, আল্লাহর কাছে কবুল হয়। কেন? মুসাফিরের দোয়া। দ্বিতীয় কথা, সফরের অবস্থাতে 3 নম্বরে জালসা শেষ করে যখন আমি 2টা 2:30 রাতে বাড়াই রাস্তাতে থাকি, শেষ সময়তে আমি বেশিরভাগ গাড়িতে দোয়া করি ওই 2:30 3টা 4টার সময়তে। আমি তো অত বাংলা, হ্যাঁ, তবে আপনার অন্তরকে শান্তি দেওয়ার জন্য। কেন? আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে আছে খুজমিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাইহিরুহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা ওয়া সাল্লি আলাইহিম ইন্না সালাতাকা সাকানুল লাহুম। আল্লাহ বলছেন দুয়া দে, হ্যাঁ, তোর দিলে শান্তি পাইবে। তো আমিও দুয়া দেব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, গুড্ডুর বেটি হারিয়ে আছে, ওর নাম হলো খুশি। তো ওকে যদি কেউ পায়া থাকো তো স্টেজে নিয়ে এসে খুব মেহরবানি হবে। জাহিদুল ভাই খুশি ওর নাম, উনি করে দিলেন 5000 টাকা। মার জন্য দুয়ার দরখাস্ত। বিসমিল্লাহির, সবারই জন্য একবার দোয়া করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। আল্লাহুম্মা ইগফির লি জামিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াতি বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহুম্মা ইগফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া সাহিদিনা ওয়া গায়বিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া মুনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়াইতাহু মিন্না ফাহিয়া আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তুযিনা বাদা। ইলাহাল আলামিন। যত লোকের দান আমার হাতে পড়েছে আল্লাহ, যে এই কাছাই দিয়েছে আল্লাহ, কেউ মার জন্য দিয়েছে, কেউ বাবার জন্য দোয়া চেয়েছে, ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সাল্লাহ স্বামী স্ত্রী যারা মৃত্যুদের জন্য দিয়েছে আল্লাহ, তাদের মৃত্যুদের রুহে মাগফিরাত করে দাও আল্লাহ। যারা অসুখের জন্য দিয়েছে, ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফি মারিজানা আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিজ, আল্লাহ তাদের শেফায়ে কামেলা দান করো। এই আল্লাহ যাদের বাড়িতে অশান্তি আছে শান্তি দাও আল্লাহ। যারা অভাবী তাদের অভাব দূর করে দাও। এই আল্লাহ এই মসজিদ নির্মাণের ফলে আল্লাহ গো তাদের সকলের ছোট বড় সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দাও। এই আল্লাহ এই এলাকার উপরে কোনো আকাশী বিপদ বালা যদি আসার থাকে দূর করে দাও। এই আল্লাহ তুমি এই এলাকার হেফাজত করো। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। জসিম মাস্টার 5000 রুপিয়া। হ্যাঁ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। মা বাবার জন্য আল্লাহ জসিম মাস্টার সাহেব 5000 টাকা। আল্লাহ গো এই দানকে তুমি কবুল করো, হায়াতকে দারাজ করো। আল্লাহ মা বাবা মনে হয় যদি কবরবাসী হয়ে থাকে দানের বিনিময়ে আল্লাহ তুমি কবরের আযাবকে দূর করে দিও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআ ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আব্বা মারা গেছে, আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াফানহু ওয়াকরিম নুজুলহু ওয়াসমাদ খালাহু সাকাল্লাহু সারাহু ওয়া জালাল জান্নাতা মাসওয়াহু। এই আল্লাহ তুমি এই দানকে
কবুল করে নাও আল্লাহ। বা ছেলের মনের আশাকে পূরণ করো আল্লাহ। বাবার কবরে সুখ দাও, শান্তি দাও, আপদ বিপদ দূর করে দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বন্ধুরা ভাইরা, এই হাদিসটা ভালো করে শুনেন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মা মিন ইয়াউমিন ইউসবিহুল ইবাদু ফীহি ইল্লা ওয়া মালাকানি ইয়ানজিলানি ফায়াকুলু আহাদুহুমা আল্লাহুম্মা আতি মুনফিকান খালাফা ওয়া ইয়াকুলুল আখারু আল্লাহুম্মা আতি মুমসিকান তালাফা। আল্লাহর নবী বলছেন, প্রত্যেক দিন সকালে ফজরের নামাজের পরে যখন আমরা সকাল করি, ওই সময়তে আকাশ থেকে জমিনে দুইজন ফারিস্তা নেমে আসেন। কোনোদিন নাগা নাই, কোনোদিন ছুটি নাই, কোনোদিন বাদ নাই। প্রত্যেক দিন ফজর পরে আসমান থেকে জমিনে দুটা ফারিস্তা নেমে আসে, আর দুটাই ফারিস্তা মানুষের জন্য দোয়া করে। একজন বলেন আল্লাহুম্মা আতি মুনফিকান খালাফা, এই আল্লাহ যারা তোমার রাস্তায় খরচ করে, দিনের কাজে খরচ করে, আল্লাহ তাদের মালকে তুমি বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ যার ব্যবসায়িক যখন দান করে দোয়া করে আল্লাহ আর ব্যবসায় উন্নতি দাও। দান ফসল পানি থেকে দান করে দোয়া করে আল্লাহ এর ফসলে বরকত দাও। अब हजरात नहीं जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश से इतना मशहूर और बड़े चतुर्वेदी आए हुए हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं। मौलाना शाहजाद फजल साहब जो रीछा बरेली से तशरीफ लाए हैं, उत्तर प्रदेश के बाहरी मेहमान है। आप हजरात ना जाए, कम से कम उनकी हिम्मत अफजाई करके एक रात को कुर्बान कर सकते हैं। नींद को कुर्बान कर दीजिए, दिन में 10 बजे सो जाइए। মাশাআল্লাহ। কাকে ডাকতে বলছিলেন? শামসুল আনসারি, ইয়াকুব মাস্টার গিদ্ধাবাড়ি। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, 600 টাকা। কতটি আছে? 5 গুনবো, হাত ছাড়লে পালিয়ে যাবেন, ডর লাগছে। আচ্ছা ঠিক আছে, পাথরের মতন হয়ে খাড়ে থাকবেন। 1 2 3 4 5 6 7 35। তো এগুলো তো 10-এর কমে, তো এগুলো কথা বলাই যাবে না, না তো লাজ শরমের ব্যাপার আছে, আমারই তো মান সম্মান যাবে। হ্যাঁ নাকি 10-এর মতন নাকি? আপনি দামে ধরতে পারেন। তো কি 10-এর কোনো ই আছে? চলেন আলহামদুলিল্লাহ কহেন 10 করে কি না? না, আপনি তো একটা যতক্ষণ আইসেন আপনার খিদমত দেখে আপনার মতন লোকের আমি তো দিবানা আছি আপনার ওপরে। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, মেলায় মানুষ আলেম ওলামাকে দেখে ঘি নাই। হ্যাঁ, আমি কথাটা ভালো করে কইবে না। হ্যাঁ, কিন্তু জানে না যে আলিম ওলামার কদর যে কত। ই বোকা বুঝি না যে ই মুলবি না হলে কি হইবে। আমি বলছি, এই মোল্লারে ছাড়া তোরে দফন দিবে না। 1 নম্বরে দফন দিবে বিনা জানাজাতে। এই মৌলবি ছাড়া তোর জানাজা কেউ পড়াবে না। এই মৌলবীর ছাড়া তোরে দফন দিবে না। সকাল সন্ধ্যা যেই মৌলবীরে করলি তুই ঘৃণা, সকাল সন্ধ্যায় যে মৌলবীরে করলি তুই ঘৃণা। আর জুমার খুতবাই লাগবে তারে সেইটা ভাবলি না। আরে এই মৌলবি না হইলে তোর মার বিহা হইতো না নাকি? এই মৌলবি না হইলে বিয়ে হইতো তাইলে? হ্যাঁ, আর হইবেও না। তাইলে ও বোকা কেমন করে মৌলবিকে দেখে ঘিন করে পাছা ঘুরিয়ে শুতে? ভাইজান, এত দিলদার মানুষ, এরকম ভিআইপি মানুষ, তারপরে থালির পানি টানা আর থালি যাচ্ছে টেবিল মুছা। মাশাআল্লাহ, আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহ আপনাকে যাতে দিনই খাদিম মনে ভাব কবুল বানান। আল্লাহ যেন আপনাকে খাদিম, দিনের খাদিম হিসেবে কবুল করেন। আমিন। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। করে দেন ভাইজানের 10,000 না করবেন ইনশাআল্লাহ। কটি দিয়েছেন? 3500। তো এই যে 5ই হলো। জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। এই আল্লাহ,
আমার ভাইজান উনি করে দিলেন 5,000 টাকা। এই আল্লাহ 4,000 নগদে 1,000 প্রতিশোধী দিয়ে আল্লাহ করে দিলেন 5,000 টাকা। এই আল্লাহ তুমি দিনদার ইমানদার ভাই আমাকে বানিয়ে রাখো। এই আল্লাহ তুমি সব সময় হেফাজতে রাখো, দুশ্মনের নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখিও, শয়তানের পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। 1,000 হ্যাঁ চলেন, আর 4,000 টাকা দেন। আমি বেশি অত যদি করবো না, সময়ের দিকে দেখতে হয়েছে, বাস 5,000 করে দেন, আল্লাহ ভালো রাখবে। আল্লাহ যেগুলো দিয়েছে তার মধ্যে কি দেন গো, যে আল্লাহ ফসল দিয়েছে, আল্লাহ চাইলে ভুট্টা ভোড়া মেরে দিত, বাস ক্লিয়ার হয়ে যেত, 2 কুইন্টাল কমে গেলে চলে যেত। এর লেগে বেশি আল্লাহর রাস্তা থেকে কোনো সময় মুখ ফিরাইয়েন না, না হলে পারে যে আছে হাত রুখবেন, আল্লাহ রহমত রুকে দিবে, কোন দিক দিয়ে কেটে নিবে না করে দিলেন ভাই 5,000, আলহামদুলিল্লাহ, জাজাকাল্লাহ। আতাউর রহমান সাহেব আপনি কোথায় আছেন, একটু তাড়াতাড়ি আসেন তো। হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলছেন যে একজন ফেরেশতা 2জন ফেরেশতা যে নেমে আসবে সকালে কালকে ফজর পরে, তো একজন বলবেন আল্লাহ যারা তোমার পথে খরচ করে, এই যে ব্যবসা করে, আল্লাহকে বলে আল্লাহ ইয়ার বিজনেসে তুমি লাভ করো। যারা ঠিকাদারি করে আল্লাহকে বলে আল্লাহ তুমি এতে ওকে লাভ উন্নতি দাও। হ্যাঁ 1,000 দিলেন আর 4,000 লেখেন, 5,000 আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম ভাইজান? শামসুল আনসারি, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। শামসুল আনসারি বান্দা তোমার ছিল, পরিমাণে 5,000 দান দিয়ে গেল, 1,000 নগদেতে 4,000 বাকি, নেকি হতে আল্লাহ তুমি দিও না খো ফাঁকি। ও গো বাড়ি দোয়া করি পাক রব্বানা, মাফ করো জীবনের গুনাহ, আপদ বিপদে আল্লাহ করিও উদ্ধার, পার করে দিও আল্লাহ পুলসিরাত মাঝার। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। রিজওয়ান নামে আল্লাহ 500 দিল, এহদান আল্লাহ তুমি করো হে কবল, মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের ভুল, অন্ধকার কবরেতে দিও তারে আলো। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। পয়সা খাতির বেচিবাই আপন धर्म ईमान हो, गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो। আবুল কাসিম গিদ্ধাবাড়ি 5,000 দিয়েছেন। ওরে সুবহানাল্লাহ, একবার দেখি কোন লোকটা গো। হ্যাঁ আবুল কাসিম গিদ্ধাবাড়ি, দেখছে চেহারাটা একটু, মেলা দিন বাদ এসছি ভাই। যখন আমি ওই 2001-2-এ যখন আমি ভরসিয়া মাদ্রাসায় পড়তাম, সেই যুগে শামীম ফাইজির সাথে ওই 10-11 বছরের ছেলে আমি তখন আসতাম আপনার এগুলাতে জালসা করতে আসতো, সাবিনা জালসা, শামীম মৌলভী, তার সাথে একটা ছোট্ট বাচ্চা থাকতো। হ্যাঁ যে গজল টজল গালা বলতো, তখন বেশি গজল বলতাম কি হাইরে মুসলমান, ওই আঙ্গিকা ভাষার। হ্যাঁ হাইরে মুসলমান, এখন যেগুলো বলছি আমার তৈরি করা বলছি, আর তখন ওই গোলাম রাব্বানি কাসির নাথনগর ভাগলপুরের লেখা হো ভাইয়া কাহিনো মুসলমান, হাইরে মুসলমান, এগুলা। তারপরে একটা বাংলা ছড়া পড়তাম, এসে পড়লো কুলের কাল, ভেড়াই চাটে বাঘের গাল, ওষুধ ভালো নিমের ছাল, জোয়ান লোকের মোটা খাল, বিয়ের বাড়িতে নারীর পাল, ভাদ্র মাসে পাকে তাল। আমি ওই সময়তে খুব এসছি আপনাদের এলাকাতে, গেরুয়া, গিদ্ধাবাড়ি, আনারকোল, বানিকোল, ঝনঝনিয়া পাড়া, আমি সবই জানি, সবই চেনে। হ্যাঁ আর টিকটিকি পাড়া, এই গিদ্ধাবাড়িতে আমার একটা আশফাক নামের সাথী ছিল সুদ্ধা আমার, বাঘুয়া কোল। হ্যাঁ ওই বাঘুয়া কোলের ছেলেটা, হ্যাঁ আশফাক নামের একটা ছেলে ছিল, নামটাও আমার মনে আছে। টিকটিকি পাড়াতে একটা ধলো ফটফটেকের একটা চ্যাংড়া ছিল, ওর সাথে সাথী ছিল, নামটা কিন্তু ভুলে গেছি। হ্যাঁ কে? নেজামুদ্দিন পাইকার, কাউসার আজম পাইকার, আতাউর রহমান সাহেব। ভাই আপনারা সময়ের দিকে লক্ষ্য কেন রাখেন না? আসেন না আপনারা, লেট করিয়েন না, তাড়াতাড়ি দেন, কালেকশনে এইটা শেষ করেন। আর বক্তা দুইটা বক্তা এখন আপনাদের রাখা আছে।